ओम ह्रीं श्रीं ओम ओम श्री नारायणे नमः। ओम ह्रीं श्रीं अथ तिथिक्रम श्रीचक्र न्यासः। ओम सचविद्याचक्र चक्रेशरीत्यं गत्रयात्मकः तत्र प्रथमं सम्प्रदायाद् पूर्ववद् करशुद्धिं विधाय तथैव तां विन्यस्य तथैवात्मरक्षां कृत्वा न्यासमारभेत। तथा आदौ विद्यान्यासः तद् यथा मूर्धनि ओम ह्रीं श्रीं प्रथमकूटं नमः, गुह्ये ओम ह्रीं श्रीं द्वितीयकूटं नमः, हृदये ओम ह्रीं श्रीं तृतीयकूटं नमः, दक्षिणनेत्रे ओम ह्रीं श्रीं प्रथमकूटं नमः, वामनेत्रे ओम ह्रीं श्रीं द्वितीयकूटं नमः, फाले ओम ह्रीं श्रीं तृतीयकूटं नमः, दक्षकर्णे ओम ह्रीं श्रीं प्रथमकूटं नमः, वामकर्णे ओम ह्रीं श्रीं द्वितीयकूटं नमः, मुखे ओम ह्रीं श्रीं तृतीयकूटं नमः, दक्षकर्णे ओम ह्रीं श्रीं प्रथमकूटं नमः, वामकर्णे ह्रीं श्रीं द्वितीयकूटं नमः, मुखे ओम ह्रीं श्रीं तृतीयकूटं नमः, दक्षांसे ओम ह्रीं श्रीं प्रथमकूटं नमः, वामांसे ओम ह्रीं श्रीं द्वितीयकूटं नमः, पृष्ठे ओम ह्रीं श्रीं तृतीयकूटं नमः, दक्षजानुनि ओम ह्रीं श्रीं प्रथमकूटं नमः, वामज्वानिनि ओम ह्रीं श्रीं द्वितीयकूटं नमः, नाभो ओम ह्रीं श्रीं तृतीयकूटं नमः, पादयोः ओम ह्रीं श्रीं आंसौः नमः, जङ्घयोः ओम ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौः नमः, जानुनोः ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं क्लीं सौः नमः, ओरोः ओम ह्रीं श्रीं हैं क्लीं हसौः नमः, स्थितयोः ओम ह्रीं श्रीं हसैं क्लीं हसौः नमः, लिङ्गाग्रे ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं क्लीं ब्लैं नमः, मूलाधारे ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं श्रीं सौः नमः। इति मूर्तिविद्यां विन्यस्य ओम ह्रीं श्रीं मूर्तिविद्यां विन्यस्य तथा तस्यां मूलाधारे ओम ह्रीं श्रीं हसरैं क्लीं हसरः नमः इत्यावाहनी विद्यां विन्यस्य मूलविद्याया मूर्धादिपादान्तं पादादिहृदयान्तं व्यापकं न्यस्येत्। तथा मूलाधाराधस्थितोर्धमुखरक्त सहस्रदलकमलकर्णिकायाम् ओम ह्रीं श्रीं आं सौः त्रैलोक्यमोहनचक्राय नमः, मूलाधारे ओम ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौः सर्वाशपरिपूरकचक्राय नमः, स्वाधिष्ठाने ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं क्लीं सौः नमः, सर्वसंक्षोभणचक्राय नमः, मणिपूरके ओम ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं हसौः सर्वसौभाग्यदायकचक्राय नमः, अनाहते ओम ह्रीं श्रीं हसैं क्लीं हसौः सर्वार्थसाधकचक्राय नमः, विशुद्धो ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं क्लीं ब्लैं सर्वरक्षाकरचक्राय नमः, निम्बिकाग्रे ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं श्रीं सौः सर्वरोगहरचक्राय नमः, आज्ञायाम् ओम ह्रीं श्रीं श्रैं क्लीं हसरः सर्वसिद्धिं प्रदचक्राय नमः, बिन्दो ओम ह्रीं श्रीं मूलं सर्वानन्दमयचक्राय नमः,
इति नव चक्राणि विन्यस्य ॐ ह्रीं श्रीं नव चक्रेश्वरी न्यासं कुर्यात् तत्र मूलाधाराथ प्राज्ञस्त्रैलोक्यमोहनचक्रे ॐ ह्रीं श्रीं सौः त्रिपुराचक्रेश्वर्यै नमः मूलाधारस्थ सर्वाशापरिपूरकचक्रे ॐ ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौः त्रिपुरेशी चक्रेश्वर्यै नमः स्वाधिष्ठानस्थित सर्वसंशोभनचक्रे ॐ ह्रीं श्रीं ह्रीं क्लीं सौः त्रिपुरसुन्दरी चक्रेश्वर्यै नमः मणिपुरस्थित सर्वसौभाग्यदायकचक्रे ॐ ह्रीं श्रीं ऐं हक्लीं हसौः त्रिपुरवासिनी चक्रेश्वर्यै नमः अनाहतस्थित सर्वार्थसार्थकचक्रे ॐ ह्रीं श्रीं हसैं हस्कले हसौः त्रिपुराश्रीचक्रेश्वर्यै नमः विशुद्धिस्थित सर्वरक्षाकरचक्रे श्रीचक्रेश्वर्यै नमः तथा विशुद्धस्थित सर्वरक्षाकरचक्रे ॐ ह्रीं श्रीं ह्रीं क्लीं ब्लैं त्रिपुरमालिनी चक्रेश्वर्यै नमः लिम्बिकाग्रस्थित सर्वरोगहरचक्रे ॐ ह्रीं श्रीं सौः त्रिपुरासिद्धा चक्रेश्वर्यै नमः ॐ लिम्बिकाग्रस्थित सर्वरोगहरचक्रे ॐ ह्रीं श्रीं सौः त्रिपुरासिद्धा चक्रेश्वर्यै नमः आज्ञाचक्रस्थ सर्वसिद्धिं प्रचक्रः ॐ ह्रीं श्रीं क्लरीं तत्रौः त्रिपुराम्बिका चक्रेश्वर्यै नमः महबिन्दुस्थ बिन्दुचक्रे सर्वानन्दमयचक्रे ॐ ह्रीं श्रीं मूलम् महात्रिपुरसुन्दरी महाचक्रेश्वरी श्रीपादुकायै पूजयामि नमः तर्पयामि स्वाहा ॐ इति विन्यस्य ततचक्रे परस्परसंलग्ना तत्तचक्रेश्वरधिष्ठितां सम्यक् ध्यात्वा पुनः करशुद्धिं विधाय विन्यस्य वाग्भवं मूलाधारे कामराजं हृदये तृतीयं भ्रूमध्ये तुरीयविद्यां ब्रह्मरन्ध्रे अधिगुह्यमहा त्रिपुरशक्त्यं वाजपं ब्रह्मरन्ध्रे विवरे विन्यस्य ॐ ह्रीं श्रीं समस्तप्रकटगुप्त गुप्तधर सम्प्रदायकुल कौलनिगर्भरहस्य परापररहस्य परादिरहस्य श्रीचक्रयोगिनी श्रीपादुकाभ्यो पूजयामि नमः तर्पयामि स्वाहा इति स्वशरीरं चक्ररूपं ध्यायन् व्यापकं कुर्यात् ॐ तत्सदे ॐ ह्रीं श्रीं इति स्थिति श्रीचक्रन्यासः इत्येवं संहारक्रम सृष्टिक्रम स्थितिक्रम श्रीचक्रन्यासः ॐ अथ श्रीचक्रन्यासफलं तत्र रुद्रयामले ॐ ह्रीं श्रीं ॐ य एवं विन्यस्य देहि साधकस्थिरमानसः विमुच्य मानुषं भावं ससद्यः शिवदां व्रजेते त्रिकालं धारयेद्यस्तु तस्य सर्वाङ्गसंगतं सततं भासते देवी समस्तयोगिनी पदं भूतप्रेतपिशाचाज बाधितुं नैव शक्यते सिद्धपञ्चरदे लोभे तापत्रैर्विवर्जितः योगीश्वरो न्यस्तस्मात् आरभ्य सर्वतः धरणीक्षेत्रतां याति यावद्12 एतत्ते कथितं भद्रे ज्ञातं त्रैलोक्यदुर्लभम् शिष्याय भक्तियुक्ताय साधकाय
പ്രകാശയേത്. ഓം ഹ്രീം ശ്രീം ശിഷ്യായ ഭക്തിയുക്തായ സാധകായ പ്രകാശയേത്. ഓം ഹ്രീം ശ്രീം ശ്രീവിദ്യയുടെ പരാഗ് ഭട്ടാരക ദീക്ഷ മുതലായിരിക്കുന്ന രഹസ്യമായിരിക്കുന്ന ശ്രീ ഗുരുമുഖമായി പ്രകാശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യയെ ഉപദേശമായി സ്വീകരിച്ച് അതാചരിച്ചു വരുന്ന ശ്രീവിദ്യ പരിപൂർണ ദീക്ഷിതരായവരുടെ ന്യാസക്രമത്തെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ 1 മുതൽ 10 വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് വെളിപ്പെടുത്തിയത്. തീർച്ചയായും സ്വശരീരത്തില് ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ശ്രീ ഗുരുവിൻ്റെ ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങളുള്ളവർ ആചരിക്കുന്ന വിദ്യ, പ്രത്യേകിച്ചും ശ്രീവിദ്യ എന്ന് പറയുന്ന ആ സൗഭാഗ്യ പഞ്ചദശാക്ഷരി വിദ്യയ്ക്ക് ശേഷമാണ് നമ്മളിവിടെ 1 മുതൽ 10 കൂടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളിലെ ന്യാസക്രമങ്ങൾ ആചരിക്കുക. ഇത് എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെളിപ്പെടുത്തി എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ, പല പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠന്മാരുടെയും വിദ്വാൻമാരുടെയും പരമ്പരയിൽപ്പെട്ടവരുമായ ഒത്തിരി വിശ്വാസികൾ, ഭക്തജനങ്ങൾ ത്രിപുരാശ്രമത്തിലേക്കും എൻ്റെ അടുക്കിലേക്കും വന്ന് പോവുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവരുടെ അഭ്യർത്ഥനയും അപേക്ഷയും ആവശ്യകതയും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവരുടെ ഗുരു സമ്പ്രദായത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റമൊന്നും വരാത്ത രീതിയിൽ അവർക്ക് വേണ്ട ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇതിനോടകം തന്നെ കൊടുക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ത്രിപുരാശ്രമത്തിൽ നിന്നും പലരും പല ഇഷ്ടദേവതകളുടെയും ശ്രീവിദ്യാക്രമത്തിലുമുള്ള ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് പോവുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഗുരുനിർദ്ദേശമുള്ളവർക്ക് അവർ വിദ്യ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ അനുഷ്ഠാനക്രമത്തിലെ മന്ത്രങ്ങൾ ചലിക്കുമ്പോൾ അതിലേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ശങ്ക വരുമ്പോൾ അവരുടെ സംശയത്തെ ദൂരീകരിക്കുവാൻ കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഈ വിദ്യയുടെ അനുഷ്ഠാനക്രമത്തിൽ വരുന്ന മന്ത്രത്തെ ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കിയത്. അപ്പോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ശ്രീവിദ്യ ഉപാസന എന്ന് പറയുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ തപസ്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആചരിച്ചു വരുന്ന ഒരു സാധനാ പദ്ധതിയാണ്. അപ്പൊ ഈ തപസ്സിൽ നിന്നും സാധകർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഉപാസകർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തർക്ക് വിശ്വാസികൾക്ക് യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ ലഭിക്കേണ്ടത് ജ്ഞാനമാണ്. ഇവിടെ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നലെ വരെയുള്ള, കഴിഞ്ഞ നിമിഷം വരെയുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ചിന്താ തരംഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഞാൻ മോചിക്കപ്പെട്ട് യാഥാർത്ഥ്യത്തിലുള്ള ഞാൻ എന്താണോ, എൻ്റെ ആ പരമസത്തയിൽ മാത്രം ഞാൻ മറ്റൊന്നിനെയും അറിയാതെ അന്തർമുഖമാകുന്നതിനെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക്, ആ പരമമായ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ നമ്മുടെ സാധനകളും തപസ്സുകളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ആചാരങ്ങളും പ്രയോജനമാകുന്നുവെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൽ അന്തർഭവിച്ചിരിക്കുന്ന
ഉപാസനാ പദ്ധതികൾ അത് സഫലമായ രീതിയിൽ തന്നെയാണ്, പൂർണ്ണമായ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് അവകാശപ്പെടുവാൻ പറ്റും. ഇവിടെ വ്യക്തികൾ അവരവരുടെ പരിധിയും പരിമിതിയും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വേണം ഒരു വിഷയത്തെ സമീപിക്കാൻ. ഇപ്പൊ വ്യക്തികളുടെ പരിധിയും പരിമിതിയും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ജാതി, മത, രാഷ്ട്ര ഭേദങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ ചിന്തിക്കുന്ന സംസ്കാര സമ്പന്നരായിരിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്ക് ഏക മനസ്സോടുകൂടിയിട്ട് ആചരിക്കുവാനുള്ള അനുഷ്ഠാന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ആശ്രമത്തിൽ നിന്നും ഈ ത്രിപുരാശക്തി പൂജ എന്നുള്ള പുസ്തകത്തെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. തുടക്കക്കാർക്കും ഒടുക്കക്കാർക്കും, കാരണം 24 മണിക്കൂറിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ 3/4 മണിക്കൂർ, 1 മണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മൾ നമ്മുടെ ദിനചര്യയിൽ ഒരു തപസ്സനിയായിട്ട് വിനിയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇത്. ഇപ്പൊ നോക്കൂ, ഞാൻ തന്നെ ഇവിടെ ഇപ്പോ നമ്മുടെ ഈ ശ്രീവിദ്യയുടെ പൂജയിൽ, പരിപൂർണ പൂജയിൽ വരുന്നതായിരിക്കുന്ന ജപമന്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും അതുപോലെ അതിന്റെ ന്യാസക്രമങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിയുകയുണ്ടായി. വാസ്തവത്തിൽ അത് ഈശ്വരന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ തനിക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവിന് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിതം സമർപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാത്മാവിന് മാത്രം പിന്തുടരാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതിൻ്റെ പരിപൂർണമായിരിക്കുന്ന വിധി. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ ആ വിദ്യ പ്രായോഗികമാക്കുവാനും ഉപാസിക്കുവാനും ആളില്ലാതെയായിട്ട് വരും. ഇങ്ങനെയുള്ള മഹത്തായിരിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യ, കാരണം ആ വിദ്യ യാതൊരു കാരണവശാലും അന്യം നിൽക്കുകയില്ല എന്ന് വരികയാലും ഓരോ ജന്മങ്ങൾക്ക് ഓരോ ലക്ഷ്യമുണ്ട്. അപ്പൊ ശ്രീവിദ്യയുടെ പരിപൂർണമായിരിക്കുന്ന ആ വിദ്യയുടെ പ്രചാരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ആശ്രമം നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അപ്പോ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഒരു സന്യാസിയിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആധ്യാത്മിക കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും ആത്മീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നും അവര് എന്താണ് വാസ്തവത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത്? സന്യാസാശ്രമത്തിൽ നിന്ന് തീർത്തും മോക്ഷത്തിന് സാർത്ഥകമാകുന്ന രീതിയിലുള്ള ജ്ഞാനം, അതിനുവേണ്ടിയുള്ള അറിവാണ് ഒരു സന്യാസിയിൽ നിന്നും സമൂഹം വാസ്തവത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം സന്യാസാശ്രമങ്ങളെ സമീപിക്കുന്നത്. എന്നാൽ സന്യാസിയിൽ നിന്നും മോക്ഷത്തെ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ അവരവരുടെ ആവശ്യങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളും സാധിക്കുവാൻ വേണ്ടി സന്യാസിമാരെയും ആധ്യാത്മിക കേന്ദ്രങ്ങളെയും സമൂഹം സമീപിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആത്മീയ കേന്ദ്രങ്ങളിലുള്ളവർക്കും ആത്മീയ ആചാര്യന്മാരാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കും വിഷയത്തിൽ നിന്നും വേറിട്ട ഒരു മാർഗത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു ഭവിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ സമൂഹം വളരെയധികം യാഥാർത്ഥ്യബോധത്തോടുകൂടി വിഷയത്തെ അറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. സനാതനധർമ്മ സംസ്കാരത്തിൽ അന്തർഭവിച്ചിരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ വ്യവസ്ഥയനുസരിച്ച് ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം എന്ന 4 ആശ്രമങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാശ്രമത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് തൻ്റെ ദിനചര്യകളും അതുപോലെ തന്നെ
അനുഷ്ഠാനക്രമങ്ങളും ചിട്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പൗരാണിക കാലത്ത് മുതൽ നിലനിന്ന് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പുലർത്തി വരുന്ന ഒരു സംസ്കാരം. ഇപ്പം നമ്മളത് കാലം മാറി ഇവിടെ വ്യവസ്ഥകളും പലതും മാറി എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളെ വിഷയത്തെ എല്ലാം വളച്ചൊടിച്ച് ആശയത്തെ പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ ആത്മീയപരമായ വിഷയങ്ങളിൽ ആശയ സംഘർഷം ഉദയം ചെയ്യും. എൻ്റെ അറിവിൽ ധർമ്മം, അർത്ഥം, കാമം, മോക്ഷം, അതുപോലെ തന്നെ ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം, ഈ 4 ആശ്രമങ്ങളും ഈ 4 പുരുഷാർത്ഥങ്ങളും നമുക്ക് എല്ലാ കാലത്തും പിന്തുടരുവാൻ പറ്റിയ ഒരു ആശയമാണെന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്കും ബോധിക്കുവാനും മനസ്സിലാക്കുവാനും സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. എങ്കിൽ സമൂഹം അറിവുകളും ആശയങ്ങളും അനവധി ആർജിച്ചു എന്നുള്ള അവബോധത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ ആശ്രമ വ്യവസ്ഥയെയും ഈ പുരുഷാർത്ഥ ക്രമത്തെയും ഉപേക്ഷിച്ച് അവൻ്റേതായിരിക്കുന്ന കഴിവുകളിൽ അഭിമാനിച്ച് അഹങ്കരിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ഇവിടെ സംഘർഷങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ പല രീതിയിലുള്ള അനർത്ഥങ്ങളും ഉണ്ടാകും. ആത്മവിദ്യയിൽ, ആത്മീയമായ വിദ്യയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സന്യാസാശ്രമങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് വാസ്തവത്തിൽ ലഭിക്കേണ്ട വിദ്യ നമ്മുടെ ചിത്തത്തെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെ അതുമല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോധത്തെ ഉണർത്തുവാനുള്ള ആശയം അല്ലെങ്കിൽ അറിവ് അല്ലെങ്കിൽ അനുഭവം, അത് നമുക്ക് ഒരു സന്യാസിയിൽ നിന്നും ഒരു ശ്രീ ഗുരുവിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കണം. അപ്പോ ആത്മവിദ്യയില് നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെ പ്രചോദിപ്പിക്കുവാനും ഉണർത്തുവാനും ഉയർത്തുവാനുമുള്ള ഉപായമായിട്ടാണ് വാസ്തവത്തില് ഉപാസനയെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഉപാസനയുടെ അനുഷ്ഠാനം കൊണ്ട്, ആചാരം കൊണ്ട് എന്താണ് വാസ്തവത്തില് സകല സദ്ഗുണങ്ങളുടെയും വിളനിലമായിട്ട് താൻ പ്രശോഭിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അവിടെ ഒരഹങ്കാരമോ അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഗർവോ ധാർഷ്ട്യമോ ആത്മവിദ്യ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നിടത്ത് ഉണ്ടാവുകയില്ല. കാരണം വ്യവഹാരത്തിലെ നിയമവും ആത്മീയതയിലെ നിയമവും വാസ്തവത്തിൽ അത് രണ്ട് തന്നെയാണ്. അറിവിന്റെ പാരമ്യത്തിലെത്തിയവര് ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും എന്നുള്ളത് പര്യായ പദമാണെന്നും ആത്മീയതയും ഭൗതികതയും ഒരേ നാണയത്തിന്റെ 2 വശങ്ങളാണെന്നും എല്ലാം ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ശരിയാണെന്നും തെറ്റാണെന്നും പറയുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല. ഇവിടെ നമ്മള് ആശ്രമാദാശ്രമം ഗച്ഛ എന്ന് പറയുന്ന ആ ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം എന്നുള്ള 4 ആശ്രമത്തെ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ മാറോടണച്ച് അതിനെ ആശ്ലേഷിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. പണ്ട് ബ്രഹ്മചര്യാശ്രമത്തിങ്കില് വേദാധ്യയനവും ഗുരു ശുശ്രൂഷയുമായിരുന്നു അവിടുത്തെ നിയമവ്യവസ്ഥയായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നത്. അവിടെ മാത്രമാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം. വേദാധ്യയനം എന്നുള്ള സ്ഥാനത്ത് വിദ്യാഭ്യാസം എന്നുള്ളൊരു പരിവർത്തനം വരുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള ആശ്രമങ്ങളിലെ വ്യവസ്ഥകളിൽ നിന്നും
വലിയ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം വേദാധ്യയനം പ്രത്യേകിച്ച് സംസ്കൃതത്തിലെ വൈദിക സംസ്കാരമുള്ള ഗോത്രങ്ങളിലെ അംഗങ്ങളായിരുന്നു, അതും പുരുഷജനങ്ങളായിരുന്നു പണ്ട് അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നത്. ഇന്നിപ്പോ അതിൻ്റെതായിരിക്കുന്ന രീതിയും വ്യവസ്ഥകളൊക്കെ മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ബ്രഹ്മചര്യാശ്രമത്തിൽ മാത്രം വേദാധ്യയനം സ്ഥാനത്ത് വിദ്യാഭ്യാസം ശുശ്രൂഷയിലെന്നും അല്ല. കാരണം മാതാപിതാ ഗുരു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കാരണം അമ്മയെയും അച്ഛനെയും ഗുരുവിനെയും ദൈവമായിട്ടറിയണം എന്നാണ് ആർഷമതത്തിലെ സങ്കല്പം തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ നിർദ്ദേശം തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ അഭിപ്രായം തന്നെ. അപ്പോ ആ അവബോധത്തോടുകൂടി ജീവിക്കണമെങ്കിൽ കുടുംബങ്ങളിൽ ഈ അറിവുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അറിവുണ്ടാകണമെങ്കിൽ അറിവുള്ളവർ നമ്മെ നയിക്കുവാനായിട്ടുണ്ടാകണം. ഇവിടെ ഉപാസനയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന നാമവും രൂപവും വാസ്തവത്തിൽ ഏകമാകണമെന്നില്ല. അത് തുല്യമായാൽ മതി. പ്രത്യേകിച്ച് ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മുടെ ഇഷ്ടദേവത ഉപാസനകളിലെല്ലാം അതാത് ദേവതകളെ മാത്രം ഉപാസിച്ചാൽ മതി. നമ്മുടെ ശ്രീവിദ്യാ സമ്പ്രദായത്തില് അങ്ങനെയല്ല. ഗായത്രി, അതുപോലെ ഗാണപത്യം, സൗരം, കൗമാരം, ശൈവം, വൈഷ്ണവം, ശാക്തേയം, ബൗദ്ധം, പിന്നെ ഇസ്ലാമിക ദർശനം, അതുപോലെ ക്രിസ്തവ ദർശനം, അതുപോലെയുള്ള ഒത്തിരി യഹൂദ ദർശനം, അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഇവിടെ ഇന്നോളം വന്നിരിക്കുന്ന ഏതെല്ലാം ദർശനങ്ങളും സംസ്കാരങ്ങളും അറിവുകളും ഉണ്ടോ, അവയിലെല്ലാം അന്തർഭവിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രധാന ദേവതകളുടെ എല്ലാം ഉപാസനയ്ക്ക് ശേഷമാണ് വാസ്തവത്തിലെ ശ്രീവിദ്യയുടെ പൂർണ്ണ ദീക്ഷയെ നമ്മൾ നൽകുക. അപ്പോ അതിന് ആ പൂർണ്ണ ദീക്ഷ ലഭിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ വാസ്തവത്തിൽ എന്താണ് വസുധൈവ കുടുംബകം എന്ന് സനാതന ധർമ്മത്തിലെ നാരായണോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നതുപോലെ എല്ലാ മനുഷ്യരെയും മാത്രമല്ല സർവ ജീവജാലങ്ങളിലൂടെയും പ്രകാശിക്കുന്നത് ഒരേ ദേവീ ചൈതന്യത്തിന്റെ പ്രകാശമാണ് എന്നുള്ള അവബോധത്തിൽ നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുകയും അവിടെ ശാന്തിയും സംതൃപ്തിയും സമാധാനവും അഭിവൃദ്ധിയും തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാകും. അത് ഉപാസന വാസ്തവത്തില് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ നമ്മുടെ ഭൗതികമായിരിക്കുന്ന കരുത്തിനെ പ്രകടമാക്കുവാനുള്ളതല്ല എന്ന് അറിയിപ്പിക്കുകയാണ്. അതിനെ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെയാണല്ലോ അതിനിവിടെ രാഷ്ട്രധർമ്മം, രാഷ്ട്രമീമാംസ, അതുപോലെ അർത്ഥപ്രകരണം, കാമപ്രകരണം, ധർമ്മപ്രകരണം എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിലുള്ള ആശയങ്ങൾ വേറെയുണ്ട്. അപ്പൊ അതിലൂടെ ഒരു രാജാവ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം, ഒരു പ്രജ എങ്ങനെയായിരിക്കണം, ഒരു സന്യാസി എങ്ങനെയായിരിക്കണം, അതുപോലെ തന്നെ ഒരച്ഛൻ, അമ്മ, സഹോദരി, സഹോദരൻ, ഭാര്യ, ഭർത്താവ്, പ്രജകൾ ഇവരെല്ലാം എങ്ങനെയായിരിക്കണം, എങ്ങനെയായിരുന്നുകൂടാ എന്നെല്ലാമുള്ള നിയമവ്യവസ്ഥകള് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ നിയമങ്ങൾ അതിൻ്റെതായിരിക്കുന്ന വഴിയിലൂടെ തന്നെ പോകണം. അങ്ങനെയുള്ള ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിനോടൊപ്പം നമ്മുടെ ആത്മീയമായിരിക്കുന്ന സംസ്കാരത്തിൽ അന്തർഭവിച്ചിരിക്കുന്ന അനുഷ്ഠാനങ്ങളും തപസ്സുകളും നമ്മുടെ സമൂഹം ആചരിക്കുവാൻ തയ്യാറാകണമെന്ന് മാത്രമാണ് ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിപ്പിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ചും ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ശ്രീവിദ്യാ മന്ത്രന്യാസത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ജപങ്ങള് ശ്രീവിദ്യ ദീക്ഷിതരായിരിക്കുന്നവരുടെ അനുഷ്ഠാന പദ്ധതിയിൽപ്പെട്ട മാർഗമാണ്. അത് ഗുരുക്കന്മാരെ കണ്ടെത്തി ഗുരുക്കന്മാരിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച് അനുഷ്ഠാനം ചെയ്യുന്നവര് ഗുരുക്കന്മാർ പറയുന്ന രീതിയിൽ അതിനെ പിന്തുടരണമെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ മാർഗത്തെ സർവലോകർക്കുമായിട്ട് സർവേശ്വരിയുടെ
ആ സർവേശ്വരമായ പാദത്തിലെ സമർപ്പിക്കുകയാണ്. ഓം കാമതോ അകാമതോ വാപി യത്കരോമി ശുഭാശുഭം തത്സർവം ത്വയി സന്യസ്തം ത്വത്പ്രയുക്ത കരോമ്യഹം. ഓം ബ്രഹ്മണേ നമസ്തുഭ്യം മമാത്മനേ നമോ നമഃ. ശ്രീം ത്രിപുരാംബികായൈ തേ സമർപ്പയാമി മഹാശിവേ. ഹരി ഓം തത്സത്. ശ്രീ ഗുരുഭ്യോ നമഃ.